లోక్సభలో మహిళా బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. దీనిపై రేపు చర్చ జరగనుంది. ఎల్లుండి రాజ్యసభలో చర్చకు రానుంది. బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ మేఘ్వాల్ లోక్సభలో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రళయ్ చూద్దాం. महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है। ये बाबा साहब ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था इसी सेंट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी। इसको कौन दूर करेगा? आने वाली सरकारों का ये इसका काम होगा। लेकिन ये नहीं कर पाए जो सरकारें आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो जन धन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास, एक के घर कच्चा, एक के पक्का, ये असमानता थी जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये समानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं। एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं। एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन, ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा और ये दिशा भी देगा। इसलिए मैं इसकी अनुमति चाहता हूं आपसे। ये नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमेन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. Honorable Speaker sir, Honorable Speaker sir, I introduce the bill. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 श्री किरेन रिजिजू जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं लोकसभा में आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित प्रपत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 2 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। नंबर 3 महासचिव। आइटम नंबर 3 महासचिव। Sir, I lay on the table the following bills passed by the Houses of Parliament during the 12th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on 21st July 2023. The Cinematograph Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023, the Scheduled Tribe Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2023, the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, and the Mediation Bill 2023. I also lay on the table a copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of following bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President: the Biological Diversity Amendment Bill 2023, the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023, the Forest Conservation Amendment Bill 2023, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Jan Vishwas
Amendment of Provisions Bill 2023, the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023, the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023, the National Dental Commission Bill 2023, the Digital Personal Data Protection Bill 2023, the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023, the National Nursing and Midwifery. వార్త సమాచారం ప్రతి సత్య అందిస్తారు. సతీష్ చెప్పండి. ఎట్టకేలకు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టారు లోక్సభలో అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ కేంద్ర మంత్రి. కొద్దిసేపటి క్రితమే నూతన పార్లమెంట్ భవనంలోకి వెళ్లే సందర్భంలో ప్రధాని మోదీ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. బిల్లులో ఏముండబోతున్న అంశాన్ని ప్రధాని మోదీ స్వయంగా తన అంశాన్ని ప్రస్తావించారని చెప్పాలి. ప్రధానంగా మోదీ కొద్దిసేపటి క్రితమే మాట్లాడుతూ లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది, బిల్లుల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటనే అంశాలను కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు. నారీ శక్తి వందన్ పేరుతో మహిళా బిల్లును తెస్తున్నట్టు కూడా మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఇక మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఆమోదానికి ఉభయ సభల సభ్యులు, లోక్సభ రాజ్యసభ సభ్యులు సైతం కూడా సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా, మద్దతు తెలపాల్సింది కూడా మరోసారి ఆయన లోక్సభ వేదిక కూడా విజ్ఞప్తి చేసిన నేపథ్యం. ఇక రిజర్వేషన్ బిల్లుతో మహిళల్లో మరింత శక్తివంతంగా శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది అనేది కూడా ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రధాని మోదీ స్పీచ్ అయిపోయిన తర్వాతకి లోక్సభ కాంగ్రెస్ పక్ష నేత అయిన అధీర్ రంజన్ చౌదరి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయనకు కూడా కేటాయించారు. గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది, ఆ సందర్భాలలో బిల్లు వీగిపోయిందన్న అంశాన్ని చెప్పారు. ఇక తాజాగా కొద్దిసేపటి క్రితమే అంటే 2 గంటల సమయంలో కొద్దిసేపటి క్రితమే అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లును ఇక రేపు లోక్సభలో అదేవిధంగా ఎల్లుండి రాజ్యసభలో కూడా ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. రేపు లోక్సభలో చర్చ జరగబోతుంది. ఈ చర్చలో బిల్లులో ఏమున్నది, బిల్లు యొక్క అంశం ఏంటనే అంశాలను కూడా స్పష్టంగా వ్యక్తం చేయబోతున్నారు. అదేవిధంగా బిల్లు రేపే లోక్సభలో కూడా ఆమోదం పొందే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే భారతీయ జనతా పార్టీకి మెజార్టీకి మించిన సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు లోక్సభలో. ఖచ్చితంగా లోక్సభలో పాస్ అవుతుంది. వివిధ పార్టీలకు సంబంధించిన నేతలు కూడా ఇప్పటికే మహిళా రిజర్వేషన్ అంశంలో ఇటీవల జరిగిన ఆల్ పార్టీ సమావేశంలో సైతం కూడా తమ యొక్క అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును తీసుకురావాలి, ఆ బిల్లు యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటనే అంశాన్ని కూడా పదే ప్రస్తావించారు. ఇక రాజ్యసభలో కూడా ఎట్టకేలకైతే పాస్ అయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ రాజ్యసభలో ఎల్లుండి బిల్లు రాబోతున్న నేపథ్యం రేపు లోక్సభలో బిల్లును ఇంట్రడ్యూస్ చేసి లోక్సభలో దీనిపైన చర్చ జరుగుతుంది, దీనిపైన ఓటింగ్ ఉంటుంది. అనంతరం తిరిగి రాజ్యసభలో కూడా ఎల్లుండి దీనిపైన ఓటింగ్ ఉండబోతుంది, రాజ్యసభలో కూడా చర్చ జరగబోతుంది. ప్రధానంగా చూడొచ్చు 2026 వరకు అయితే ఇప్పటివరకు డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ లేదు. 2026లో డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తయిన తర్వాత కంటే 15 ఏళ్ల పాటు కూడా ఈ మహిళా రిజర్వేషన్ 33% మహిళా రిజర్వేషన్ అమల్లోకి రాబోతుంది. అంటే కొంతకాలం సుదీర్ఘంగా సమయం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2024లో లోక్సభ అంటే సార్వత్రిక ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. అదేవిధంగా 2026కు సంబంధించిన డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఒకసారి ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. 2029కి అంటే దాదాపు కాలం కూడా దాదాపు ఒక 10 ఏళ్ల పైనే ఉన్నది. కేవలం 2029లోనే ఈ బిల్లు యొక్క ఆవశ్యకత కావచ్చు, బిల్లు యొక్క పూర్తిగా కూడా బిల్లు ఆమోదం పొంది బిల్లు పూర్తిగా అమలు కావడానికి దాదాపు 2029 పడుతుంది అనేది కూడా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. కొద్దిసేపటి క్రితం మనకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఖచ్చితంగా డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోతేనే బిల్లు పూర్తిగా కూడా కార్యరూపం దాల్స్తుంది. బిల్లులో పెట్టే 33% రిజర్వేషన్ కూడా ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మహిళలకు పూర్తిగా కూడా కొంత లబ్ధి చేరుతుందని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతానికి మనం మరొక అంశాన్ని చూడవచ్చు. లోక్సభలో ఇప్పటి వరకు లోక్సభలో ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టం ప్రకారం చూసుకుంటే మహిళా రిజర్వేషన్ వర్తిస్తున్న సందర్భంలో కేవలం 81 మంది మహిళలు మాత్రమే ప్రస్తుతానికి లోక్సభలో నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇక ఈ బిల్లు కాక 33% రిజర్వేషన్ బిల్లు అమల్లోకి వస్తే దాదాపు 180 మంది మహిళా ఎంపీలు లోక్సభలో ఉండబోతున్నారని కూడా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. కానీ బిల్లు యొక్క కొంత తీవ్రత చూడొచ్చు. బిల్లు 29 వరకు అంటే దాదాపు 10 ఏళ్ళ సమయాన్ని డ్రాగన్ అవుతూ వస్తున్న నేపథ్యం కాబట్టి కేవలం 15 ఏళ్ళు అంటే 3 టర్ముల సార్వత్రిక ఎన్నికలకు మాత్రమే 33% రిజర్వేషన్ మహిళలకు లభిస్తున్న నేపథ్యం. ఉదయం నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది. నిన్న రాత్రి కేబినెట్ సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక సమాచారం అందింది. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తుందని చెప్పినారు. ఆకస్మికంగా ఒకసారిగా
నూతన పార్లమెంట్ సమావేశాలు పెట్టడం కేవలం 5 రోజుల సెషన్లు పెట్టడంతో పెద్ద ఎత్తున కూడా ఏదో కీలకమైన బిల్లును తీసుకొస్తుందని కూడా విపక్షాలతో పాటు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎదురు చూస్తున్న నేపథ్యం తాజాగా ఈరోజు సమావేశం ముగిసింది. నిన్న రాత్రి కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. ఆ సమావేశంలోనే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. ఖచ్చితంగా మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామనేది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది. కొద్దిసేపటి క్రితం మోదీ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కూడా లోక్సభ సభ్యులందరూ కూడా అదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్న నేపథ్యం వివిధ పార్టీలంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇప్పటికే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును అమలు చేయాల్సిందిగా, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ఆమోదం పెట్టాల్సిందిగా చెప్తున్నారు. కాకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోవైపు విమర్శలు కూడా పెద్ద ఎత్తున వస్తున్న నేపథ్యం దాదాపు 9.5 ఏళ్ల కాలాన్ని పొడిగించారు. 9.5 ఏళ్లు ముందే ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఈ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును అమలు చేయలేదు? నాటి సందర్భాల్లో తీసుకొచ్చుంటే ఈ సమయానికి పొంది ఉండేది, అవకాశం ఉండేది, ఇతరులందరికీ బెనిఫిట్ అయ్యేది అనేది కూడా విపక్షాలు ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన అనేక ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఎట్టకేలకైతే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు మాత్రం ఈరోజు లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇక తిరిగి రేపు లోక్సభలో కూడా ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. अध्यक्ष जी, the Constitution 128th Amendment Bill 2023, it's a very important amendment. It's a very important bill. अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा. आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं आपको एक समझाना चाहता हूं धीरज जी। अभी जैसे 543 नंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी उसमें। बालू जी यू कैन सी नाउ, यू कैन सी नाउ। बिल आल्सो इन योर हैंड, बालू जी यू कैन सिट नाउ। एक मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी जब आप अपने विचार रख करना। अर्जुन जी मेघवाल। हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको।